Assalamu alaikum. Elfas Hazret bugungi әңгәмәбезне кешеләрдә булган сыйфатлар турында сөйләшүдән башлыйк. Заман менә шул хәтле яхшы. Аллага шөкер, ризыкларыбыз табын тутырып тора. Кием салым дисеңме, җиһаз дисеңме, әмма адәм баласына һаман нәрсәдер җитми. Аның күңелендә менә шөкер итә белү юк. Нәфис кылы булып яшәү, акча кылы булып яшәү бүген менә сер түгел бик күпләрдә күзәтелә. Менә шушы иң беренче сыйфат нәфис кылы булу, шөкер итә белмәү турында сезнең фикерегезне, сезнең сүзегезне тыңлыйк. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdü rabbil alamin ve salatu ve selamu ala rasulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemlerin Rabbisi terbiyesi ve Allah subhanahu ve hafta gülekdeyken barşa senelerimiz, barşa maqtalarımız, barşa şükürlerimiz bulsaydı, hamdir şu alemlerge de rahmet edici verilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de bizim yüreklerimiz türümüzden çıkan salat şerifeler bulsaydı. Şunun sonunda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyeyim. Allah'ın büyük selamı, rahmeti ve bereketi başlarına bulsaydı. Şundan da bu indi hazırki zaman problem sanatı bildir. O her vakit bulgan. Özünün nefsine hoca bulu. Haminde bulganına şükür etebilu. Bu Müslümanların büyük zor bir sıfatıdır. Şundan da bizim nefsimiz indi köpüne soruy. Nefsimiz köbürek dünyanı kaygarta, dünya meşakkatlerine şumgan, endi mene dinimiz, mene şuşu eybirlerge indi dürüst etip beyay berige üretir. Sabırlıkka şakıra, tüzümlükka şakıra, çünkü takdirini yakşısı da, yamanı da Allah dileden. Hem indi dünyada nersegine kulubuzga kirse de, nersegine bulsa da, nersegine barsa da, bay mı biz, yarlı mı biz, selamet mi biz, şirli mi biz, nindigine halette bulsak da bu Allah'tan. Haminde şu bulgan eybirlerge elbette birinciden indi kişi sabırda itebilge tiyiş. Haminde en mühimi ol bulgan eybirge şükür itip kanagat bolu. Mana dürüstün etkende kişi de bik köp belalar naşık kanagat bulmadan. Bulganına kanagat bulmadan yaki bulganına şükür itebilmeden. Şuna göre de biz de indi elhamdülillah şükür itebilge tiyiş biz. Ninde bir yaxşılık bulduyken Allah Teala'dan, ninde yaxşı işlendiyken, indi turmuşumuzda yaxşı özgariş bulduyken, biz elbette buna indi şükür itebilge tiyiş biz. Şükür itirge çünkü her bir nete Allah Teala'dan. Eğer de indi turmuşumuzda ninde bir ağırlık kildiyken, biz onun bilen indi sabır itirge tiyiş çünkü mesela Allah Teala'dan bir sınav bulurga mümkün. Çünkü dünyada yaşaganda Allah subhanahu teala her bir mendesinde yaxşılık bilen de, yamanlık bilen de, baylık bilen de, şiir bilen de, hem başkası bilen de sınıdır. Hem alarga, hem indi ol bergen eybirlerden Allah teala cevabını gitti. Şu vakitte da indi Müslüman kişisi, elbette indi her bir eybirge de Allah'tan kelgen eken tanıp, qarab, tiyişli orunda sabır etip, hem indi bulganına şükür itebilge tiyiş. Şuna göre de eğitile de bitinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Müslümanın turmuşu ana acayipti. Indi ana nider bir yaxşılık kilse ona Allah'a rahmet etip şükür etedi. Indi nider hem anın bilen savaplı buladı, hem indi nider bir ana zarar kilse degen, afet bela kilse de ona sabır etti, hem anın bilen şulayak ecirli buladı. Şuna göre de mene bu indi şimdiden de bulganına kanagat bulu bir zor sıfatlardan bugün elbette bizning avruroq, amma bizning aytiriga kerakmi abi babalarimiz bu sifatga shim ma'nosida ega bo'la olganlar, ularning turmushlarida Allohning qadar shul xatli mulliq bo'lmasa da, ular bo'lganini shukr eta bilganlar, 7-8 10 bola o'stirganlar, bir kunlik rizqlari bo'lsa, shuni Alloh taolaga shukr eta bilganlar. Bugun alhamdulillah siz aytgancha mana ustolimizda da rizqning nendagi kerak barsa da bor. Alhamdulillah, amma kishi hamanda kişiye hamandar nerseler jitmey, şükür itebilmey, şükür itebilmegenesin şükürlük isen Allah Teala'da bendeden ala. Şu an kadar bizim tüp sıfatımızdan birisi mi? Şu bulganına Allah Teala şükür itebilu. Indi özümüzün nefsimizge hoşa bilu, nefsimizge yok dip itebilu. Anın bilen kuraşu, haminde anı terbiyelu. Менә шушы шөкер итә белмәү, нәфис кылы булу янәшәсендә тагын бер ямсыз сыйфат көнчеллек дигән әйбер бар. Менә бу көнчеллек турында Коръән аятларында нәрсәдә булса әйтеләме, яки риваятләр, менә исегезгә төшмәсме? Нәкъ менә кешенең җанын кимерә торган, аның тормышын ямсызлый торган шушы сыйфатка да тукталсак.
Бик мөһим сорау, әлбәттә, инде көнчелек ул кешене эштән ашый торган бер корт шикелле. Бу дөньяви яктан караганда да, әмма инде бер без әйткәнчә шушы шөкер итә белмәү инде ул көнчелеккә дә китерә торганда. Ул бит инде күп вакытта кеше шөкер итә белмәй, шөкер итә белмәгәч ул кешедә күп күрә, күп күргәннән соң инде аннан соң көнчелек хисе уяна, һәм инде монда әлбәттә кешегә тагын бер ярдәмче бар, ул да булса шайтан. Кеше бәләкәй генә көнләшә, көнчелек аның күңеленә керде икән, инде ул аны зурайтачак, аны нәфрәтләндерәчәк, һәм инде үзенең якынына, кардәшенә, күрсенә карата аның көнчелеге артачак кына. Шуңа күрә дә ул көнчелек, көнләшү бит инде ул безнең теге бер генә әйбердә булырга тиештер, ул да булса гыйлем алуда. Менә гыйлем кешедән генә көнләшергә мөмкин, үзенең гыйлеменең әз булуын танып, ул кешедән бу кешенең гыйлеме күп, мин дә шушындай гыйлем иясе булырга тиеш дип, бу кешедән көнләшү рөхсәт ителә. Калган вакытларда бер кешедән бер кемдән көнләшергә һәм көнчелек кылырга да ярамыйдыр. Менә бу сыйфат әлбәттә бездә тәрбияләүгә бик мохтаҗ дип әйтергә кирәк һәрбер кешедән. Көнчелек хисе керә, һәрберебезгә дә керә, әмма шушы вакытта инде аңлап, шушы әйтергә, шушы хисебезгә дә ничек менә нәфсебезгә каршы торган шикелле бу әйбергәдәген инде без каршы тора белергә тиешбездер һәм көнчелек хисен үзебездән әкрен чыгарып ташларга тиешбез тормышыбыздан. Чөнки көнләшү ул ут шикелле. Ут шикелле менә ничек гамәлләр яндырып бетерә, көнчелек таңы шушылай безнең бөтен булган әҗилләребезне яндыра һәм арабызда булган дуслык мөнәсәбәтен бетерә, туганлык мөнәсәбәтен бетерә, кардәшлек мөнәсәбәтен бетерә һәм халыклар арасында бер нәфрәт уята торган бер әйбер генә. Менә шушы тискәре сыйфатларга игътибар итүне дәвам итсәк, көнчеллек янәшәсендә минлек, тәкәбберлек дигән сыйфатлар да бар. Игътибар иткәнегез бар микән? Менә адәм баласы әз генә югарырак үрләргә ирешә башлый икән, анда нишләптер шунда ук тәкәбберлек күзәтелә. Мин кызганыч безнең халыкта теге бик үк матур булмаса да бер мәкалдә бар бит, татар түрә булса, чабатасын түргә элә диләр. Менә шушы минлек, минеке иң әйбәте булырга тиеш. Юк, менә сез дөрес эшләмәдегез, мин җиңәргә тиеш идем. Гомумән менә шулай мин дип тәкәбберләнү бу заман ширеме, әллә электә булганмы ул? Пәйгамбәрләребез чорында да очраганмы мондый күренешләр? Монысының сәбәпләре кайда ята икән? Без инде аны әйтә алмыйбыз, тәкәбберлек бүгенгә килеп чыккан әйбер дип. Юк, ул инде кешелек башы белән килгән. Тәкәбберлек ул һәр вакытта да булган. Бу инде әлбәттә пәйгамбәрләр сыйфаты түгел, әмма һәрбер пәйгамбәр инде аңлатып килгән, әйтеп килгәннәр тәкәбберлек бер Аллаһ тәгаләгә хас дип. Аллаһ тәгаләгә тәкәбберлек кылырга мөмкин, тәкәбберләргә мөмкин дип әйтергә кирәк инде, бәлкем дөрес әйтмимдер. Әмма Аллаһтан башка бер генә бәндә дә тәкәббер булырга тиеш түгел. Чөнки Аллаһ тәгалә әйтә, күңелендә бәләкәй генә бер урлык кадәр генә тәкәбберлек булган кеше җәннәткә кермәс ди. Менә бу бик зур мәгънәгә аят шулай бит. Бәләкәй генә тәкәбберлек хисе булган яки тузан кадәр генә, урлык кадәр генә тәкәбберлек хисе булган кеше хәтта җәннәткә кермәс ди. Һәм инде күп кенә вакытта безнең инде кешеләр үзләренең тәкәббер икәнен төшенмиләр. Мин тәкәбберләнмим диләр. Мин арттырмам диләр. Ул тәкәбберлектән саклану әлбәттә бик авыр. Чөнки аңа төрле сәбәпләр булган микән. Безне инде күп вакытта теге мактап җибәрәләр. Шулай бит. Мактыйлар менә шундыйрак, мондыйрак. Бездә бит әйтем дә бар, тиле дигән сайын тигәнәк буе сикерә дип ул бар инде. Шуңа күрә ул бер мактыйлар, ике мактыйлар, безне күтәрәләр, безне үстерәләр, дәрәҗәбезне арттыралар. Менә шуның белән тәкәбберлек тә күп кешедә арта торгандыр. Менә шу вакытта да инде юккан әйтелмәгән бит. Әгәр дә сезне мактый башласалар, аның түзенә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тузан атыгыз дигән. Сезне артык мактый башласалар дигән. Бер-ике сүз әйтергә мөмкин, әмма
артык мактау менә шушы тәкәбберлеккә китерә торган, менменлеккә китерә торган әйбер. Шуңа күрә менә үрәйдән дә без инде мөмкин кадәр тырышырга тиешбез, китергә тиешбез. Чөнки тәкәбберлек ул бездә булган иң яман сыйфатларның берсе дип әйтергә. Менә мөселманда да булган, әгәр дә бар икән мөселманда һәммән кешедә булган иң яман сыйфатларның берсе ул тәкәбберлек. Чөнки ишеттек инде, күңелендә бәлки генә тәкәббер булган кеше җәннәткә кермәсте. Яки ул шулай ук менә әйткәнемчә безнең булган бөтен амәлләребезне яндырып бетерә. Намазларыбызны, уразаларыбызны, хаҗларыбызны һәм башка кылган хайырлы гамәлләребезне дә яндырып бетерә. Шуңа күрә менә бу тәкәбберлек хисен. Тәкәбберлектән китүне инде без үзебездә шын менә бөтен тырышлыгын куеп тәрбияләргә тиешбез. Әмма ул бик авыр. Монда инде шулай ук без инде әйтерлек кешене шушы әйтеп күтәрсә, икенче яктан инде без бер кашан да онытырга тиеш түгел. Без бәләкәй генә тәкәбберлек хисе килде икән, бәләкәй генә орлыгы күренде икән, безнең яныбызда шайтан, һәм инде ул аны үстерәчәк, әйесе шундый, әйесе мондый, син булдырасың дип, инде һәрбер җирдә синеке менә әйтмәсә, синеке әйбәтрәк булырга тиеш, син өстенрәк булырга тиеш дип, шушы әйберләрне безгә сеңдерә торган була, һәм инде кеше күп кенә вакытта әйтергә кирәк, менә шу үзенең бу гамәлен тәкәбберлек дип аңламый. Тәкәбберлек ул бәләкәй генә әйбердән дә килеп чыга, бәләкәй генә юк кына әйбердә дә без тәкәбберләргә тиеш түгелбездер. Һәм басынкы, сабыр, түземле һәм чыдам булырга тиешбездер. Инде сөйләшүебезне дәвам итеп, мин менә кызгану хисенә дә аерым тукталыр идем. Нәкъ менә әтиәнидә булган кызгану хисенә. Сер түгел, һәр атага, һәр анага үз баласы кадерле, якын һәм мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек янәшәсендә еш кына кызгану хисе дә өстенлек итә. Әйтик, шуның бер сәбәбе кечкенә балаларны без намазга уятырга жәллибез иртән. Йокласын әле, йөрәк сабый чагы, тәмле чагы дип. Менә шушы кызгану хисе әти-әнинең шәфкатьлелеге тискәре рәвештә ничек чагыла икән? Менә минусларын да күрсәтеп китсәк, шушы кызгану хисенең. Кызгану хисе әлбәттә инде ул шулай ук бер мөселманда булган бер яхшы бер үрнәк сыйфат дип әйтәм. Без кызгана белергә тиешбез һәм мәрхәмәт, шәфкать күрсәтә белергә тиешбез. Бу турыда инде аяти кәримәләрдә бик күп, һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямда бик күп хадисләре бар. Кешене кызгану хисе, кешене инде кешегә ярдәм итү, мәрхәмәт, шәфкатьле булу, ярдәм күрсәтә белү әлбәттә инде ул менә шу кызганудан килеп чыга дип әйтәм. Әмма барысының да астында Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алудыр. Менә сез әйткән, барыбер да һәрбер кешегә үзенең баласы якын, үзенең туганы якын, үзенең кардәше якындыр. Әлбәттә, иң беренче нинди генә авырлык килмәсен, без үзебезнең якыннарыбызга, кардәшләребезгә кызганабыз, аларга булышабыз дип әйтергә кирәк. Менә әлбәттә безнең араларыбыз бәгыль җимешләребез шулай бит. Без инде нәрсә генә булмасын, бәләкәй генә кулы бәрелдеме, бармагы бәләкәй генә киселдеме, без инде аның кырында йөгереп йөрибез. Ничек итеп аңа ярдәм итәргә белмибез. Анда баламда гына булмасын, үземдә булса да барсына сабыр итәргә әзер, әмма баламда булмасын, чөнки балабызны гына без чыннан да мәгънәсендә кызганабыз. Аңа бер нинди генә авырлыкта китерәсебез килмәй. Гел яхшы гына булсын, безнең марабыз һәр вакытта да шундай имин булсын, бәрәкәтле булсын, тыныч тормышлы булсын, һәм аның өчен чыннан да тырышабыз. Инде менә сез әйткәнчә, чыннан да кайбер чакта менә бу кызгану кисе ул артып та китә, һәм инде күп кенә вакытта кеше аны сизми дә кала. Менә шул ук инде балаларыбызны дөнья мәшәкатендә генә түгел, дөнья максатында гына түгел, ахират максатында без тәрбияләргә тиешбез, шулай бит. Чөнки берсе бер көнлек булса, берсе мәңгелек. Менә шушы инде балаларыбызны инде вакытларын кызганмыйча аларны утыртып, инде динебезне дөрес итеп аңлатып, әдәпкә, әхлакка өйрәтү, һәм инде аларны кызганмыйча намазларга бастыру, иртәнге намазларга уяту. Менә күп вакытта шулай, әле бу яшь, әле бу бәләкәй, әле ныгымаган, әле аңламый дип, баланы әлбәттә инде акны карадан айыра башлаганнан соң, инде яхшыны яманнан айыра башлаганнан соң, әкрен генә инде шушы намазларга да өйрәтү, иртән намазларга чакыру, торгызу, өйрәтү, бастыру, Коръән өйрәтү һәм башкасы да. Алар менә бу мәсьәләдә без кызганыш, балаларыбызны кызганырга тиеш түгелбез. Бу кызгану түгел. Бу киресенчә аларга мәрхәмәт күрсәтү була. Менә кеше күп вакытта шулай кире аңлый.
Баласын кызгана, әмма бу кызгану түгел. Баланы без кызганабыз башка максаттарда. Аларга авырлык килсә һәм башкасы килсә, башка мәсьәлә, әмма менә дини мәсьәләләр, тәрбия мәсьәләләрендә әлбәттә без инде динебез ничек кушканмыса, Аллаһ Тәгалә ничек кушканмыса, шул гамәлләрне шулай итеп дөрес итеп эшләргә тиеш һәм бу мәсьәләдә без кызганычлык күрсәтергә тиеш түгелбездер. Чөнки бу мәңгелек мәсьәләсе, ягъни мәңгелек ахирәттә булачак урынны һәм инде балабызның киләчәге һәм инде безнең дәген инде бу дөньядан киткәннән соң шушы балаларның ныгасына мохтаҗ булып калабыз. Аларның дөньяда кылган әйберләренә, гамәлләренә мохтаҗ булып калачакбыз. Әгәр дә аларны чыннан да үз вакытында кызганмыйча, менә шу намазларыбызга уятып, Коръән укырга өйрәтеп, башкасына дин мәсьәләсендә башка сәгый өйрәтеп калдырсак, иншааллах безнең дәген картлык тормышыбыз җиңел булыр иншааллах. Һәм инде балаларыбызның да киләчәге иң бәрәкәтле тыныч булачак. Амин, шулай булсын. Һәм соңгы сорау итеп, шәфкатьлек темасын бая кузгалткан идек, шуның дәвамы рәвешендә кешегә яхшылык кылу. Әйтәләр бит, менә кайбер кеше тары бер теге хәтлегенә кемгә дә булса яхшылык эшләсә, күңеленә ничектер менә кешел кадәр булып канәгатьлек хисе тула ди. Менә бүгенге заманда кешеләрдә менә шушы канәгатьлек хисе бармы? Кешегә ярдәм итүдән ничектер үзенә рәхәтлек алган кешеләр бармы сезнеңчә? Әлбәттә бар. Алар һәр вакыт булганнар. Бу инде теге бушлай дик, менә эшкерсез ярдәм турында. Эшкерсез ярдәм турында. Менә эшкерсез ярдәм итүчеләр, бу инде эшкерсез ярдәм итүчеләр без инде Аллаһ ризалыгы өчен дип әйтәбез, шулай бит. Нинди генә ярдәм күрсәтмә, нинди генә садака бирмә, нинди генә бүләк бирмә, нинди генә хәерле бер эш эшләмә. Без инде теге кешелек сыйфатында гына чыгып түгелдер. Бу кешелек сыйфаты да бар, әмма иң беренче безнең инде максатыбыз Аллаһ Тәгалә разый булсын. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип без әйтергә тиешбездер, шулай бит. Шул вакытта ул инде дәрәҗәле була, әҗерле була, саваплы була һәм Аллаһ Тәгалә бу гамәлебезне тагындан ныграк күтәрә. Чөнки без иң беренче эшебезне мөселман буларак әлбәттә теге кешегә инде ярдәм күрсәтер кешегә ярдәм итү һәм инде иң зур максатыбыз ул Аллаһның ризалыгын алу өчен. Һәрбер гамәлебездә нинди генә ярдәм күрсәттек тә без инде безнең максатыбыз шул, Аллаһ разый булсын булганыбыз, Аллаһ кабул итсен дип. Әгәр дә инде без шул ук вакытта әйтик бер кешегә анда 100 мең бирә акча әйтик. Мохтаҗ кеше, шундый авыр хәлдә калган, һәм килә дә аны тәкәбберләнеп, теге менә мин бай максатында менә сиңа ярдәм дип, теге дини күзлектән дә түгел, Аллаһ разый булсын да түгел. Бер кеше килә дә 10 сум бирә. 10 сум бирә һәм Аллаһ ризалыгы өчен бу сиңа кардәшем, менә Аллаһ шулай кушкан, безләргә ярдәм итәргә кушкан, бер-беребезгә авыр вакыттар шушы аз гына булса да синең менә минем шушы бәрәкәт генә булган ярдәмем сиңа Аллаһ разый булып кабул итсен һәм синең тормышыңа бәрәкәт бирсен дип әйтә белү. Менә шушы 10 сумның дәрәҗәсе теге 100 сум алында әлбәттә зуррак була. Мәгънәви яктан караганда, беренче матди яктан караганда, дөнья үзлегеннән караганда әлбәттә тегесенең ние күп, әмма без үзебезне өйрәтергә тиешбездер, шушы гамәлне кылганда Аллаһ ризалыгын алу. Кабул булсын. Ул дөнья өчен генә булмасын, ахират өчен дә булсын. Ул вакытта әлбәттә инде син биргән 100 мең сум акчаңның Аллаһ ризалыгы өчен ярдәм булсын дип, Аллаһ ризалыгы өчен дип чын ниятең белән ихластан бирдең, әлбәттә аның дәрәҗәсе зур булачак. Әгәр дә юк икән, ул дөнья максатында гына кала, ахиратта аның бер тиенлек тә ярдәм юк дип әйтергә кирәк. Әҗерле булмаячак. Шуңа күрә безнең һәрбер эшебез әҗерле булсын дисәк, нинди генә ярдәм күрсәтсәк тә, андый матди ярдәм күрсәтәбезме, телебез белән күрсәтәбезме, кулыбыз белән күрсәтәбезме, нинди генә ярдәм булмасын, алар барса да безнең Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиештер. Менә кеше, инде мөселман шушыңа омтылырга тиештер. Без шушылай эшләй алсак, Аллаһ ризалыгы өчен бер-берсен кешеләр яратырга тиеш мөселманнар. Менә мөселман кардәшемне килеп, ey dostum, исемен әйтеп канда, Мәхмүд, менә мин сине чын мәгънәсендә яратам бит. Аллаһ Тәгаләне яраткан өчен яратам. Аллаһ ризалыгы өчен син яратам дип кеше бер-берсенә әйтә аламы? Бик сирәкләр генә әйтә торганнар. Әмма бу бик зур мәгънә. Аллаһны яраткан өчен яратам дип әйтә белү. Менә шуннан да шулай булырга тиеш. Шул вакытта арабызда үлфәт мәхәббәт булачак. Шул арабызда бәрәкәт булачак, иминлек булачак, тынычлык булачак. Һәрбер гамәлебездә Аллаһ ризалыгы өчен булса, Аллаһ Тәгалә яраткан өчен, Аллаһ Тәгалә кушкан өчен, бу гамәлләрне эшли торган булсак, әлбәттә алар зур әҗерле булачаклар. Һәм инде
Әлбәттә, Аллаһ теләде безнең канәгать булачак һәм иншаллах шубызга бәрәкәт бирәчәк, малыбызга бәрәкәт бирәчәк. Теге инде мактаучы кешеләрнең дә тормышларын иншаллах Аллаһ Тәала шулай күтәрәчәк. Әгәр дә күп итеп шушы әйтеп бирә торган булсак, ярдәм итә торган булсак, һәм инде бер-беребезне һәр вакытта шулай бер-беребезгә булыша торган булсак, иншаллах бу инде тормышка бәрәкәт киләчәк, иминлек киләчәк, тынычлык киләчәк. Яхшы, сезгә тирән эчтәлекле җавапларыгыз өчен Алланың рәхмәте яусын. Шулай булсын. Һәм кешеләрдә күркәм сыйфатлар гына булсын иде, саваплы гамәлләр генә булсын иде дигән теләктә калыйк. Әлхәмдүлилләх, бу шулай булсын. Бүген чыннан да менә безгә без инде гамәл кырага өйрәнәбез. Аллаһка шөкер, намазлар укыйбыз, уразлар тотабыз. Башка шушындай Аллаһ Тәала безгә фарыз иткән гамәлләрне башкарабыз. Һәм менә безнең иң төп мәсьәләбез бүген көндә менә әдәп, әхлак өстендә эшләү. Кеше мөселманда булган сыйфатларны кайтару, мөселманда булган сыйфатларны яңарту, мөселманда булган сыйфатларны тәрбияләү. Бүген чыннан да әдәп һәм әхлак дигән әйбер бик нык аксый бездә мөселманнарга. Чөнки теге аның бәласында без инде аңлыйбыз, әлбәттә теге үз вакытында бирелмәгән тәрбия дип әйтергә кирәк. Менә шушы дини тәрбия, әдәби тәрбия булмау аркасында без бүген көндә өйрәнсәк тә, намаз укырга да, ураза торгалык да, менә әдәби мәсьәләдә бик нык артта калабыз. Шуңа менә бик дөрес булды. Менә сораулар шуннан да менә бу эштә безнең һәрберебезгә дә, миңа да, сезгә дә, барсына да, бөтен кешегә дә эшләргә кирәктер әдәп мәсьәләсендә. Менә шу булган, менә без бүген беренче генә сыйфатны атап үттек бит әле, шулай бит. Начар сыйфатларны, бик күп яхшы сыйфатларыбыз бар. Менә михрибан, шәфкать дидек, сабыр булу, алар шәфкатьле булу, ярдәмле булу, алар бөтенесе дә мөселманда булган иң күркәм бер сыйфатлардыр. Бер-берең белән араны саклау, бер-береңне сүкмәү, бер-береңгә ярдәм итү, һәм инде бер-береңгә булышу, Аллаһ ризалыгы өчен булышу һәм ахирәткә чакыру, ахирәт белән кызыктыру, исебезгә төшерү, булар мөселманда булган күркәм сыйфатлардыр. Шундый сыйфатлар гына хас булсын иде. Шулай булсын. Иншаллах без моңа омтылырга тиешбездер, аның өстендә эшләргә тиешбез. Әгәр дә шулай һәрбер кешедә шулай итеп эшләргә тырышса, иншаллах безнең тормышыбыз үзгәрәчәк. Чөнки Аллаһ Тәала әйтә, үзгәртмим тормышын бер кавымның да үзләре үзгәрткәнче. Әгәр дә инде без шушы әдәп, күркәм әдәпкә, әхлакка омтылмасак, аның өстендә эшләмәсәк, Аллаһ Тәала үзгәртмәй. Гамәл кылучы булырбыз, әмма әдәбебез булмас. Әдәпсез гамәл булмас. Әйттек бит аны яндыра, бетерә дип шулай булачак. Бер вакытта хисап кылганда килербез, намазым да бар, уразым да бар, хаҗларым да бар, изге гамәлләрем дә бар, садакаларым да, әмма кешеләр килеп безнең өстебездә хакым бар дип, аларны алып бетерәләр. Кемдер сүккән, кемдер рәнҗеткән, кемдер гайбәтне саткан, кемдер яла яккан, һәм башка тәкәбберлек күрсәткән, башка шундый сыйфатлар безнең гамәлләребезне яндырып бетерә торган булачаклар. Шуңа күрә дә әдәп бик мөһим, һәм инде гамәлләребездә исән сау булсын дисәк, әлбәттә күркәм әдәп әхлак иясе булу безләргә мәслихәттер. Шулай булсын.